عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت دہم اس کے مضمون ریاضی حصہ دوم اس کے پہلے سبق متشابہت، اس کے عنوان متناسبت کے بنیادی مسئلے کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو اور باقی دو اضلاع کو دو متفرق نقاط پر قطع کرے، تب وہ خط ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس بیان پر مبنی شکل بنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا ہوا ہے اور کیا ثابت کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو لائن ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو۔ اس لائن میں سب سے پہلے ہمیں ایک خط دیا گیا ہے، تو ہم سب سے پہلے ایک خط بناتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ خط ایل ہے اور اس خط ایل پہ ہمیں دیا گیا ہے ایک مثلث، اور اس طرح سے ہم نے ایک مثلث بنایا اے بی سی، اور اس مثلث پر یہ خط ایل اس طرح سے ہے کہ یہ اس کے ضلع بی سی کے متوازی ہے، یعنی یہ جو ضلع ہمیں نظر آ رہا ہے بی سی، اس ضلع بی سی کے متوازی خط ایل ہے۔ یعنی ہم یہاں لکھیں گے کہ دیا ہوا ہے مثلث اے بی سی میں خط ایل ضلع یا قطع بی سی کے متوازی ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں لائن دی گئی کہ باقی دو اضلاع کو دو متفرق نقاط پر قطع کرے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو خط ایل ضلع بی سی کو نقطہ پی پر قطع کر رہا ہے، اور یہی خط ایل ضلع اے سی کو نقطہ کیو پر قطع کر رہا ہے۔ تب اگلی جو لائن ہمیں دی گئی وہ یہ ہے کہ تب وہ خط ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کے بعد کا جو بیان ہوتا ہے وہ دیا ہوا ہوتا ہے، اور تب کے بعد کا ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہاں لکھیں گے کہ ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ اب ہم شکل پر دیکھیں تو یہ جو خط ہے ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں اے بی، تو اس کی تناسب ہمیں حاصل ہوگا اے پی بٹے پی بی، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے اے پی بٹے پی بی، یہ مساوی ہو جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں ضلع اے سی کو، تو اس کا تناسب ہمیں حاصل ہوگا اے کیو بٹے کیو سی، اس لیے ہمیں لکھیں گے کہ اے پی بٹے پی بی یہ مساوی ہوگا اے کیو بٹے کیو سی کے، اور یہی ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے۔ چلیے اسے ثابت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح سے ثابت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک عمل کریں گے کہ یہاں پر قطع پی سی اور قطع بی کیو کو کھینچیں گے۔ یعنی یہاں پر ہم مثلث میں قطع پی سی اور قطع بی کیو کو اس طرح سے کھینچیں گے۔ اب اسی طرح سے نقطہ کیو سے مقابل کے ضلع اے پی پر عمود کیو ایم کھینچتے ہیں۔ یعنی یہاں پر کیو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں سے اس کے مقابل کے ضلع اے بی پر اس طرح سے کیو ایم عمود کھینچیں گے، اور اسی طرح نقطہ پی سے اس کے مقابل کے ضلع اے کیو پر عمود پی این کھینچتے ہیں۔ اب یہ عمل کر لینے کے بعد ہم یہاں پر اسے ثبوت یعنی ثابت کرنے والے ہیں، تو ہم لکھیں گے ثبوت۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے مثلث اے پی کیو اور پی کیو بی میں اس شکل کے اندر ہمیں دو مثلث اے پی کیو اور پی کیو بی لینا ہے۔ اب ان دونوں مثلثوں میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مثلث اے پی کیو میں۔ مثلث اے پی کیو میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیو ایم جو ہے اس کے ضلع اے پی پر عمود ہے، یعنی کیو ایم یہاں پر اس کا ارتفاع ہوگا اور اے پی اس کے لیے قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم مثلث پی کیو بی میں دیکھیں تو اس میں بھی کیو ایم اس پر عمود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیو ایم اس کا ارتفاع ہوگا اور پی بی اس کا قاعدہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مثلث اے پی کیو اور مثلث پی کیو بی میں ایک ارتفاع کیو ایم ہے
यानी इन दोनों के लिए ये एक ارتفاع हो गया, यानी मसावी ارتفاع के मुसल्लस हुए। यानी हमें कहेंगे कि मुसल्लस ए पी क्यू और पी क्यू भी मसावी ارتفاع के मुसल्लस है। और हम जानते हैं कि मसावी ارتفاع के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़री कायदों के तनासुब में होती है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा ये मसावी हो जाएगा मुसल्लस ए पी क्यू का कायदा यानी ए पी बटे मुसल्लस पी क्यू बी का कायदा यानी पी बी के। इसे हम नंबर 1 देंगे। इसी तरह से अब अगर हम गौर करें मुसल्लस ए पी क्यू और पी क्यू सी में, तो इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहले मुसल्लस ए पी क्यू में पी एन जो है इसका इर्तिफा है और ए क्यू इसका कायदा है। उसी तरह से पी क्यू बी के लिए पी एन इसका इर्तिफा होगा और क्यू सी इसका कायदा होगा। इसलिए हम यहाँ पर भी कहेंगे कि मुसल्लस ए पी क्यू और पी क्यू सी ये मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। इस बिना पर हम यही कहेंगे कि मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे पी क्यू सी का रकबा ये मसावी होगा ए क्यू बटे क्यू सी के, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का इर्तिफा एक ही है पी एन, और इसके फिर हम कायदे लेंगे ने ए क्यू बटे क्यू सी की, और इसे हम नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पर मसावत नंबर 1 और 2 हासिल कर लेने के बाद अब हम देखेंगे इन दो मुसल्लसों में, यानी मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी में। मुसल्लस पी क्यू बी और पी क्यू सी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ख़त एल किताब बी सी के मुतवाज़ी है। अब ये मुतवाज़ी दे दिया, और इसी तरह से अगर हम दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान इर्तिफा खींचे तो दोनों भी इर्तिफा मसावी होंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों भी मुसल्लसों के लिए ये इर्तिफा मसावी होंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों भी मुसल्लस मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है, और इसी तरह से दोनों भी मुसल्लसों के लिए कायदा भी एक ही है पी क्यू, यानी हम कहेंगे दोनों मुसल्लस मसावी कायदों की मुसल्लस है। इस तरह से मुसल्लस पी क्यू बी और पी क्यू सी मसावी इर्तिफा और मसावी कायदों के मुसल्लस है। अब मसावी इर्तिफा और मसावी कायदों की मुसल्लस खासियत हमें पता है कि वो जो है एक दूसरे उनके रकबे एक दूसरे के मसावी होते हैं। यानी हम कहेंगे कि मुसल्लस ए पी क्यू बी और पी क्यू सी के इर्तिफा मसावी है और साथ ही साथ इनके कायदे भी मसावी है। इसलिए हम कहेंगे कि मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा ये मसावी हो जाएगा मुसल्लस पी क्यू सी के रकबे के। इस तरह से हम इसे नंबर मसावत 3 देंगे। अब हमने मसावत नंबर 1, 2 और 3 को हासिल कर लिया। अब यहाँ पर मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हमें कहेंगे कि मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा ये हो जाएगा मसावी मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू सी का रकबा। जैसे कि मसावत नंबर 1 में हमने देखा कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड में ए पी क्यू एक जैसे है, और पी क्यू बी और पी क्यू सी यहाँ हमने देखा कि पी क्यू बी और पी क्यू सी मसावी हो गए। इसका मतलब ये होगा कि इनके ये दोनों भी साइड मसावी हो जाएंगे। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड मसावी है, इसका मतलब इनके राइट हैंड साइड भी मसावी होंगे। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि ए पी बटे पी बी ये मसावी होगा ए क्यू बटे क्यू सी के, और इस तरह से हमने इसको साबित किया। यानी हमें जो साबित करना था कि ए पी बटे पी बी ये मसावी होगा ए क्यू बटे क्यू सी के। इस तरह से हमें कहेंगे कि अगर एक ख़त मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर किता करे तो वो ख़त उनको तनासुब में तक़सीम करता है। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में मुतनासिबत के बुनियादी मसले को साबित किया। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।